تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ، ابھی آپ سے کہنا تھا تھینک یو، آئی کین انڈرسٹینڈ آپ کی پوری محبت، پوری شفقت، اور دس از دا فرسٹ ٹائم کہ بچوں نے ہم لوگوں کو اتنی دیر سے باندھ رکھا ہے۔ یہ دس کریڈٹ گوز ٹو یو آل دا اسٹوڈنٹس، کہ اب تک تو ہم لوگ 2-3 گھنٹے کا تقریر کرتے تھے، لیکن یہ پہلی بار ہوا ہے اس کالج میں جب بچوں نے اپنے اس خوبصورتی سے اور اس ترتیب سے اس پروگرام کا انعقاد کیا کہ صفائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 5 گھنٹہ 6 گھنٹہ بیٹھے رہ گئے، اور جو ہے آپ کم بولیے گا۔ تو ایسے میں کچھ طرح پرنسپل بناؤں، بولی کے تو بناؤں۔ یہ واقعی میں اپنے بچوں کی جتنی تعریف کروں یہ بہت کم ہے۔ تو ہیپی ٹیچرس ڈے ٹو یو آل، اینڈ سچ پوچھے تو بہت اچھا لگا۔ کل بھی آپ لوگ آئے تھے، میں بھی آیا تھا، کافی محنت کیے تھے۔ آج صبح میں 7 بجے میرے پاس فون آیا کہ گیٹ کھولوں یا نہ کھولوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کیونکہ بہت سارے بچے آئے ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھ گیا، کل چنا چورا بھی کھلائے مجھ کو۔ تو یہ جو ایک فارمل طور طریقہ ہے وہ اس اپناپن میں آ گیا کہ نہ صرف چنا کھلائی بلکہ اس نے کہا کہ وہ کیسا تھا۔ دس از ریئلی نائس، کہ میں نے کہا بہت اچھا تھا، اور واقعی بہت اچھا تھا۔ یہ بیچ کا نام اسپیشل تھا۔ آئی ریئلی اپریشیٹ ٹو دس بیچ کہ جیسا کہ جیدی صاحب نے کہا، اینڈ آن دس اوکیزن آف ٹیچرس ڈے being principal, I thanks all the teachers for giving their consent that they will available also to teach this batch in a vacation. یہ اپنے آپ میں ہمیں نہیں لگتا ہے کہ ہمارے رجسٹرار نے پوچھا کہ آپ جو چاہ رہے ہو کہ الگ سے کلاس چلا دیں تو یہ بچے کا کیسے پڑھا پائیں گے؟ تو میں نے کہا کہ ہم ٹیچر سے مشورہ کر لیا ہے۔ بولے نہیں ٹیچر سے مشورہ سب لوگ کرتے رہتے ہیں، اب وہ نہیں پڑھائیں گے۔ میں نے کہا سر یہ دربھنگہ ہے۔ بلیو می، اس سے پہلے ہم لوگ لکھ کے بھیج دیا تھا، سبھی سر نے لکھ کے بھیج دیا تھا۔ دس از دا کیا کون کہا تھا، میں بھول جاؤں گا کہ بیوٹی آف دس کالج، یہ بہت اہم ہے۔ اور میں ایک بات بتاؤں کہ بجافتہ اکیڈمک کونسل کی میٹنگ ہوئی تھی کہ اس بیچ کو چلایا جائے کہ نہ چلایا جائے، تو ہم نے پال صاحب کو کہا کہ you will be there to speak English in such a way that nobody could understand. Yes sir. And جو اکیڈمک کونسل میں رہے ہوں گے they can remind the words. جیسے ہی میٹنگ شروع ہوئی پروفیسر پال صاحب نے کہا کہ پروفیسر پال از ہیئر۔ تو پھر بہت سارے، چونکہ ایڈمیشن کمیٹی واز ناٹ ولنگ ٹو ٹیک دا ایڈمیشن، اس کی بہت سی وجوہات تھی، وہ میں نہیں بتاؤں گا، لیکن پھر ہم لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ ہر مسئلے کو سالو کر لیں گے، آپ لیجیے۔ ایک اور اچھی بات بتاؤں کہ جس ٹائم میں اس بیچ کا ایڈمیشن ہوا تھا، اس بیچ میں مجھے یونیورسٹی سے فون آیا تھا کہ سر 1 سے 20 تک میں کوئی بچہ ایڈمیشن نہیں لے رہا ہے جو رینک آیا تھا۔ میں نے کہا کیوں؟ بولے سب بچہ دربھنگہ چاہ رہا ہے اور دربھنگہ میں ایڈمیشن نہیں ہو رہا ہے نا۔ تو یہ ایک وسیم صاحب نے صحیح کہا۔ ایک اور چھوٹا سا واقعہ بتاؤں کہ اورنگ آباد میں کسی نے 35 میں 34 سے 32 نمبر دے دیا، تو میرے پاس فون آیا کہ تو بہت غلط ہوا۔ میں نے کہا کہ واقعی بہت غلط ہوا۔ دین پرنسپل آف اورنگاباد، now she has also been transferred to حیدرآباد، انہوں نے کہا کہ سر ہمارے پاس بچے بہت تیز ہیں۔ میں نے کہا I do agree، بٹ وہ بچے کون ہیں؟ ہمارے جن کو ہم بیچتے ہیں، اور کب بیچتے ہیں؟ جب ان کو ہم اپنے یہاں نہیں رکھ پاتے۔
खूबसूरतियों के साथ सब बच्चे अपने हैं। आप लोगों ने वाकई बहुत अच्छा प्रोग्राम किया और मैं दिल की गहराइयों से कॉलेज की तरफ से हमारे सभी उस्ताद कराम यहाँ मौजूद हैं, जिसका अंदाज़ा आप लोगों को होगा कि किस मर्तबा के हैं। ये इत्तेफाक अफरोज साहब ने कहा कि टीचर्स जो होना चाहिए वरना नहीं पढ़ाना चाहिए क्या, लेकिन ये मसला हम लोग के साथ सीनियर होना या प्रिंसिपल होना या बूढ़ा होना वाकई खतरनाक है क्योंकि हमारे बहुत होनहार टीचर्स हम लोग के बातों में खो जाते हैं और हम लोग उनको पहला फैसला देते हैं, टाइम उनको मिल नहीं पाता है कि सब अपनी बात रखें। तो इस पर भी हम लोग विचार करेंगे कि कोई ऐसा रास्ता अपनाया जाए जिसमें सब लोग बोल पाएँ। अदरवाइज सर आप बोल लीजिएगा, आप बोल लीजिएगा, आप बोल लीजिएगा, मसला खत्म। और हमारे अच्छे अच्छे जो नए स्टार ऑफ द ऑडियंस हैं, गैलेक्सी हैं, दे आर नॉट गेटिंग द टाइम टू स्पीक। तो ये एक चीज़ें हैं, लेकिन आप लोगों ने स्पेशल होने का सिला निभाया है और यहाँ के ऑनलाइन क्लास अटेंड किया है, इसका अंदाज़ा हमें था। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचे होंगे कि आप लोग हमें सब कुछ का अंदाज़ा है और बस एक चीज़ का हमें अंदाज़ा है कि आप नहाएं, सोएं या कहीं रहें, लेकिन आप अगर हमारे स्टूडेंट हैं तो अल्लाह की जात से मुझे पूरा यकीन है कि आप उस नतीजे तक जरूर पहुंच जाएंगे जहां हम उम्मीद करते हैं प्रोग्राम की। और मैं अफरोज साहब से दरख्वास्त करूँगा कि जितनी मेहनत आप लोगों ने किया है उस मेहनत के एवज़ में जो नंबर दिया है उसमें 2 नंबर बढ़ा देंगे। और अभी हमारा पूरा नंबर आया भी नहीं है, 9 तारीख को हम सब नंबर लेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि फटाफट से नंबर दें, क्योंकि मकसद तो हम देंगे। और 1-2 बात कह के अपनी बात ख़त्म करूँगा कि दिल से अगर पूछिए और सच पूछिए तो आप लोग बहुत अच्छे हैं। और मैंने पूरी कोशिश की कि हमारे बच्चे जब तक एमएड में यहाँ से फ्री होकर एडमिशन ले न लें तब तक कहीं एमएड की क्लास न चले, और वो ऐसा ही हो। तो पूरे कॉलेज की तरफ से आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज़ आपको मैं बताऊं कि आप लोगों ने हमें 3 घंटा उलझाया और वसीम साहब के लफ्ज़ों में बखलाया। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने अभी बदला न लिया, हमें मालूम है ना, हमें मालूम है वो हुनर कि एक बाप तो एक बेटे से झगड़ा हुआ, तो उसने कहा कि देखते हो ये हाथ लोहे का बना है। उसने कहा कि पता है कौन बनाया? तो थैंक यू। जहाँ तक टीचर्स का सवाल है तो मुझे ऐसा लगता है अल्लाह जाने क्यों, और मैं यकीनी तौर पे सिर्फ अफरोज साहब ही हसन साहब से सीखने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि मैं भी हर किसी से सीखने की कोशिश पूरी तरह से करता रहता हूँ। एज ए प्रिंसिपल मुझे वाकई यह एज ए प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, जहाँ इतने बड़े बड़े स्टूडेंट्स, काबिल स्टूडेंट्स, वहाँ टीचर कितना काबिल हो, वैसे हालात में जहाँ ज़ैदी साहब का जो फ़ोटो खींच रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि ज़ैदी साहब को 2 महीने की छुट्टी दे दूँ और उस बच्चे को कहूँ कि यू कैन स्टे हियर। एक बार हुआ क्या कि आइंस्टीन के साथ उसका ड्राइवर जाता था, तो आइंस्टीन को कहा कि अबे क्या बोलते हो, एक ही घिसी पिटी बात हर जगह सुनते सुनते मेरा कान पक गया। अब ये 2-3 बार बोल दिया तो टेंशन में आ गया, कहा क्या बात करते हो? बोले मुझे एक चीज़ याद है। बोलो। तो अच्छा बोला आज तुम बोल लोगे? बोला हाँ बोल रहे। तो गया, कहा कि आज तुम ही बोलो। रियली वो जो है कहा कि अब वो लेक्चर देना शुरू किया, पूरा दे दिया। तो लेक्चर के बाद फिर क्वेश्चन आंसर होता है ना, तो क्वेश्चन आंसर हुआ तो किसी ने कुछ सवाल पूछा, अब ये तो क्वेश्चन आंसर इज डिफरेंट, तो उसने कहा कि हाउ सिंपल क्वेश्चन दिस वन इज, नो दिस इज नॉट अप टू माय लेवल,
The answer of these simple questions can even given by my driver. So I called my driver, yes, come. तो थैंक यू ऐसा क्या कहते हैं मिमिक्री वो करने के लिए बहुत अच्छा लगा। मैं पहला प्रिंसिपल अपने आप को महसूस करता हूँ जहाँ रियली मैं भी सोचता रहता हूँ कि रियली आई एम प्रिंसिपल रहता हूँ कि सही हम प्रिंसिपल है। इतना अच्छा ईमानदारी बता रहा हूँ, दिल की बात बता रहा हूँ। बिलीव मी, many times I confuse the way students talk to me. कई सारे बच्चों ने व्हाट्सएप किया कट किस सर दिस इज इनजस्टिस, यू आर नॉट परफॉर्मिंग योर ड्यूटी। आप सोचो बच्चे कह रहे हैं, हम लोग तो आपस में बिल्कुल रागिब में मुझ में कोई फर्क नहीं। ये अलग बात है कि वो अभी हाथ तोड़ लिया, बस तजुर्बे का फर्क है और कोई फर्क नहीं, उसी बुनियाद पे हम लोग चल रहे हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरी खाला जब जाती थी तो मेरी अम्मी रोती नहीं, मैंने कहा कि बहन जाए तो रोइए, तो कहेंगे दूर हम ना रोएंगे फिर दैवे करें। तो मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि फिर आएंगे, लेकिन अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हसन वाकई मेरे छोटे भाई के थे। और आप यकीन जानिए जब इनका अपॉइंटमेंट हुआ तो अलाउद्दीन भाई का फ़ोन आया कि वो सुनो ना मेरा वो दामाद लगते हैं वो तो यहाँ अपॉइंटमेंट हो गया। मतलब दामाद ना चलेगा, यहाँ पूरा काम चलेगा। तो कह के हाँ तू देख ले अपने हिसाब से, हम तो देख लें। जैसे हमारी लैंग्वेज है वैसे आजमगढ़ की लैंग्वेज है। हम किताब को किताब नहीं बोलते हैं, किताबिया बोलते हैं। गाड़ी को गाड़ी नहीं बोलते हैं, गड़िया कहते हैं। अलमारी को अलमारी नहीं बोलते हैं, अलमड़िया कहते हैं। तो इस तरह से कह के हाँ देख ले, ठीक है। तो हसन शुरू से मैं ये मंसूबा बना रखा था कि हसन साहब से मैंने रिक्वेस्ट पूछा था कि उनकी ख्वाहिश थी, तो मैं ये सोचता था कि हसन वहाँ चले जाए और कैफ यहाँ आ जाए, क्योंकि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन थी, हसन साहब का वहाँ जाना और कैफ साहब का यहाँ आना। तो मैं दुआ करता हूँ कि वहाँ ये अच्छे से रहें और अगर ख़राब रहेंगे तो बुला लेंगे। वहाँ वो अच्छे से रहें और सिटी का नाम रोशन करें, क्योंकि अलीगढ़ से पढ़े, जामिया से पढ़े। जब मानो सिटी में आता है तो ही इज़ नोन बाई सिटी दरभंगा। तो यहाँ का नाम वो रोशन करें और मेहनत करें। कैफ का यहाँ वेलकम है। और अमृता मैम को हम लोग बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह माना, उनके जज्बात से एहसास भी हुआ होगा। ये अलग बात है कि संगति सिर्फ वसीम साहब और इश्तियाक साहब ने की है, ये माना। हमने तो बहुत प्यार किया उनको, बहुत अपनी छोटी बहन की तरह उनको चाहा, माना। एक बार चली गई दोबारा बुला लिया जुगाड़ लगा के, लेकिन अभी थोड़ा ज़्यादा दूर चली गई हैं, तो देखते हैं उनकी जगह पे किसी को बुलाएंगे। बट हमने जो उनको मैसेज देना चाहा वो उन तक पहुँच गया, अब वो अपनी है, तो ये एक बड़ी खुशी की बात है। उनके भी हम एहसानमंद हैं। हसन साहब के दिल की गहराई से हम कॉलेज की तरफ से और जाती तौर पे एहसानमंद हैं कि प्रिंसिपल बोले न बोले उसके चाल चलन में पता चल ही जाता है कभी कभी कहीं या बातों में उलझन या ज़बान पे कुछ ऐसी लड़खड़ाहट जो होती है। सो फॉर ऑल दिस थिंग्स आई शुड से सॉरी कि वो गलती हुई होगी यकीनी तौर पे, लेकिन हमें उम्मीद है कि चलती रहेगी गलती, अभी मौत तक चलेगी इस। तो कोई बात नहीं है, छोटा भाई है, जाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो कामयाब हो, अच्छा करे। और दिल में कीना तो इस कॉलेज में किसी के लिए भी हराम है, इस्लाम में ऐसे ही हराम है। इस्लाम में 3 दिन के लिए हराम है, इस कॉलेज में मान के चलो छुट्टी होती है तो 4 दिन के लिए। लेकिन कीना होना जो है इस कॉलेज में हराम है। झगड़ा कीजिए, लड़ाई कीजिए, बहस कीजिए, लेकिन सब जो है जब हाथ मिलाया जाए तो मुट्ठी नजर आए, बस ये। वसीम साहब डे फर्स्ट से हमारे हाँ में हाँ करते रहे। इलेक्शन की ड्यूटी मैं चाहता था कि करें, मैं चाहता था कि वो 12 बाई 12 की कोठरी देखें, मैं चाहता था कि वो बैल का और वो नज़ारा देखें, ताकि दुनिया यही है ना। मैं हिस्ट्री का आदमी हूँ, ब्लैक होल स्ट्रेटेजी है, ट्रेजेडी है, जिसमें 144 लोग को 12 बाई 12 की 14 बाई 14 की कोठी में रख दिया था सिराजुद्दौला के टाइम में। तो मैं ये दिल से चाहता था कि वसीम साहब
اس لائق رہیں کہ ہر چیز میں بہار کے ہر ماحول میں ایڈجسٹ کریں، چاہے وہ گمٹی کراس کرنا ہو یا ڈیرے پہ جانا ہو، ہے نا، جو بھی کرنا ہو. یا یہ کیا ان کے بچے ہم سے زیادہ وہ والا بولتے ہیں جو ہم کلاس میں بولتے ہیں، ہے نا، وہ بھاشا بولتے ہیں، تو وہ بولنا ہو. لیکن وسیم صاحب کا ڈے فرسٹ سے میں یہ سوچ رہا تھا کہ تھوڑا الگ ہو گیا ہے، بٹ وی آلویز وانٹیڈ ٹو کوآپریٹ ہم، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ یہاں سے اچھا تجربہ لے کے جائیں گے. اور کالج کو جب بھی ضرورت ہوگی، بالخصوص فاصلاتی نظام میں ہماری جب بھی ضرورت ہوگی، تو ہمارا ایک ریپرزینٹیٹیو وہاں رہے گا جو کالج کی تعریف اور جس کا مجھے پورا اس چیز کی امید ہے. اور میں دعا گو ہوں کہ بہت جلد، دیکھو ہم لوگ سیلفش لوگ ہیں، بہار کے لوگ ہیں، سیلفش ہیں، تو ہمارا کام چلنا چاہیے. زیدی صاحب نے صحیح کہا کہ وہ وقت ایسا نازک تھا کہ ہمیں بی ایڈ اور ایم ایڈ دونوں بند ہو گیا تھا، وہ دونوں ہمیں چاہیے تھا ایٹ اینی کاسٹ. تو ہم نے وسیم صاحب کو بلا لیا، بیگ صاحب کو بلا لیا، پال صاحب کو بلا لیا. ہم تینوں کو رخصت کریں گے، ہے نا. اور اس لیے کہ اب ہمارے یہاں صفایا صاحب پروفیسر ہو جائیں گے، زیدی صاحب ہو جائیں گے، ابروز صاحب ہو جائیں گے، فخرالدین صاحب ہو جائیں گے، مینی ٹیچرس آ رہے ہیں. جیسے وہ کیس کا ہوگا یا سلیکشن کمیٹی ہوگی، اللہ نے چاہا تو وہ ہو جائیں گے. جب ہو جائیں گے تو پھر ہم یہ خاصیت ہے کہ ہم زبردستی کسی کو تکلیف نہیں دیں، تو ہم تکلیف نہیں دیں گے. تو پھر پال صاحب بھی اپنی بھاشا سمجھنے لگیں گے اور بیگ صاحب بھی اپنے اورنگ آباد کا مزہ لینے لگیں گے. تو کسی کو ناخوش ہونے کی یا اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی ذات بہت بڑی ہے. ہم سبھی لوگوں کی دعا ہے کہ جو جہاں رہے وہاں خوش رہے اور سکون سے رہے. ہمارے بچے جہاں رہیں وہاں کامیاب رہیں اور وہاں اس کا نام روشن کریں ادارے کا. ہم آخر میں اپنے سبھی ٹیچرز کو الوداع اس سینس میں یہاں بچوں کے مطلب ماحول میں کہتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ جو یہاں کی اچھی چیزیں لگی ہوں گی اس کو کنٹینیو کریں گے، جو خراب لگی ہوگی اس کو بھول جائیں گے، دل میں کوئی بات نہیں رکھیں گے. کوئی معافی تلافی کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم آپ سے معافی مانگیں نہ آپ ہم سے معافی مانگیں. سب معافی تلافی پرنسپل کے آرڈر سے ختم. اور ہم جہاں رہیں اپنے بچوں کے لیے جو آ رہے ہیں. اور آخر میں پھر سے میں سبھی کو جامعہ اساتذہ کو مبارک دیتا ہوں اور اپنے بچوں کا جتنی میں تعریف کروں اور جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے. بس اللہ سے دعا ہے کہ آپ لوگ کا یہ جذبات اور آپس میں جو اتفاق مجھے دیکھنے کو مل رہا ہے بچوں میں وہ قائم رہے اور آپ جہاں رہیں اللہ آپ سبھی لوگوں کو کامیاب کرے. بہت شکریہ. سر کی جو قیمتی کلمات ہے، سر نے جو ہماری حوصلہ افزائی کی اور جو ہماری تعریف کی، ان تمام کے لیے تمام طلباء کی طرف سے سر آپ کا بہت بہت شکریہ. سر جب بیان کر رہے تھے تو یہی لگ رہا تھا، نہ یہ رات ختم ہوتی نہ یہ بات ختم ہوتی، نہ یہ رات ختم ہوتی نہ یہ بات ختم ہوتی، جو پیاس دل کی بجھی ہوتی تو کچھ اور بات ہوتی. اور پھر ایک اور ہے، تسکین دل محزون نہ ہوئی وہ سیے کرم بھی فرما گئے. تسکین دل محزون نہ ہوئی وہ سیے کرم بھی فرما گئے. اس سیے کرم کو کیا کہیے، بہلا بھی گئے تڑپا بھی گئے.